10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیان کھارادر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ کراچی میں 10 محرم الحرام کی مرکزی مجلس نشتر پارک میں ہوئی۔ علامہ شہنشاہ نقوی نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیوں اور تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ عزادارو کربلا عاشور کا سورج صبح سے عصر تک کیا کیا دیکھتا رہا۔ مجلس کے اختتام پر مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ جلوس نمائش شورنگی اور ایم اے جناح روڈ سے ہوتا ہوا تبت سینٹر پہنچا، جہاں نماز ظہرین ادا کی گئی۔ اس کے بعد جلوس کے شرکا نوحہ خوانی اور سینہ گوبی کرتے ہوئے ایم اے جناح روڈ پر آئے۔ سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار، میئر کراچی مرتضی وہاب، وزیر بلدیات سعید غنی کے ہمراہ جلوس کی گزرگاہوں کا دورہ کیا۔ ایم کیو ایم کے وفد نے بھی جلوس میں شرکت کی۔ سب بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں اور مقصد یہی ہے اور کہ جی عزادارین کو کم سے کم تکلیف کے ساتھ ان کا جو مذہبی عقیدہ ہے اس کو پورا کرنے میں ہم سہولت دیں۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ جلوس کی گزرگاہوں پر رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ ایم اے جناح روڈ سے ملنے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے تھے۔ گزرگاہوں کو پولیس کی جانب سے سویپنگ اور سراغ رسا کتوں کے ذریعے کلیئر کیا گیا، جبکہ بلند عمارتوں پر ماہر نشانہ باز بھی تعینات رہے۔ جلوس کے راستوں پر پانی کی سبیلیں اور میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے تھے۔ عزاداروں کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے ان پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا رہا۔ گرمی سے متاثر ہونے والے 200 افراد کو جناح اسپتال کے میڈیکل کیمپ پہنچایا گیا۔ مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارادر پر اختتام کو پہنچ گیا۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر ختم ہوا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 10,000 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات تھے۔ سیف سٹی اور ضلعی انتظامیہ کے 1,000 سے زیادہ کیمروں سے بھی جلوس کی مانیٹرنگ کی گئی۔ رپورٹ کریں گے زاہد شیروانی۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوا۔ جلوس موچی دروازہ، محلہ شیاں، چوک نواب صاحب، سنہری مسجد، مسجد وزیر خان سے ہوتا ہوا رنگ محل چوک پہنچا، جہاں عزاداروں نے نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس سوہا بازار، بازار حکیمہ، ترنم چوک سے ہوتا ہوا بھاٹی چوک پہنچا۔ عزادار شہداء کربلا کی یاد میں نوحہ خوانی اور ماتم کرتے رہے۔ عزاداروں کے لیے مختلف مقامات پر سبیلوں اور لنگر کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے۔ جلوس بھاٹی چوک سے کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا، جہاں نماز مغربین ادا کی گئی۔ یوم عاشور پر شہر میں 41 مقامات سے جلوس برآمد ہوئے اور 231 مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، آئی جی ڈاکٹر عثمان انور، ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران اور دیگر افسران سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیتے رہے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ زاہد شیروانی، جیو نیوز، لاہور۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس رحمت اللہ چوک سے برآمد ہو کر شام کو علمدار روڈ کی امام بارگاہ ہزارہ ناصر آباد پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے راستوں میں سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ رپورٹ کریں گے ندیم کوثر۔ کوئٹہ میں عاشورہ کے جلوس کی سیکیورٹی کے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ برسان میر سرفراز بگٹی نے سینٹرل پولیس آفس میں قائم کنٹرول روم میں عاشورہ کے جلوس کی سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ جلوس کے راستوں اور ناکوں پر پولیس اور ایف سی کے 8,000 سے زائد اہلکار تعینات تھے، جبکہ سی سی ٹی وی کیمروں اور ہیلی کاپٹر سے جلوس کی نگرانی کی گئی۔ برسان شیعہ کانفرنس کے رہنماؤں نے سیکورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جلوس لیاقت بازار، پرنس روڈ، مکانگی روڈ سے ہوتا ہوا نماز مغرب کے وقت علمدار روڈ پر امام بارگاہ ہزارہ ناصر آباد پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ کیمرہ و رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ ویلکم بیک۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پیش گوئی کی ہے کہ پاکستان میں موجود مخلوط حکومت آئندہ 18 مہینے یا اس سے آگے تک اقتدار میں رہے گی۔ 2025 میں پاکستان میں سیاسی خطرہ انتہائی بلند رہے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی پارٹی نے فروری 2024 کے انتخابات میں اکثریت نشستیں حاصل کیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں ایک اور اتحاد بنانے میں کامیاب ہوئے۔ عوامی حمایت سے محروم اس انتظامیہ کو معیشت کو سنبھالنے کے مشکل چیلنج کا سامنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے حامیوں میں سے اکثر کا خیال ہے کہ ان کی جماعت کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نشانہ بنایا۔ فچ کے سیاسی رسک انڈیکس پر 100 میں سے پاکستان کا سکور 60.6 ہے۔
اسلام آباد سے اشرف ملکم کی رپورٹ دیکھیے۔ فچ بزنس مانیٹرنگ انٹرنیشنل کی طرف سے جاری کردہ پاکستان کے متعلق کنٹری رسک رپورٹ میں کہا گیا ہے پاکستان کی معاشی بحالی کو نازک صورتحال کا سامنا ہے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال معیشت ڈی ریل کر سکتی ہے۔ پاکستان کے فروری کے الیکشن میں آزاد امیدواروں کو بڑی کامیابی ملی۔ جیتنے والے آزاد امیدواروں کو جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی۔ شہری علاقوں میں احتجاج معاشی سرگرمیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ کئی کامیاب قانونی اپیلوں کے باوجود بانی پی ٹی آئی مستقبل قریب میں قید میں رہیں گے۔ حکومت تبدیل ہوئی تو ملک میں نئے انتخابات نہیں ہوں گے۔ ممکنہ متبادل کے طور پر ٹیکنوکریٹ انتظامیہ اقتدار میں آئے گی۔ رواں مالی سال پالیسی ریٹ 16% اور اگلے سال 14% تک آ سکتا ہے۔ ایکسچینج ریٹ میں توقع سے زیادہ استحکام آیا ہے۔ موجودہ سال کے اختتام تک $290 جبکہ 2025 میں $310 تک جانے کی پیش گوئی ہے۔ IMF پروگرام کے تحت بجٹ اہداف کا حصول مشکل ہے۔ مالیاتی خسارات 7.4% سے کم ہو کر 6.7% پر آنے کا امکان ہے۔ ایک اور ممکنہ سیلاب یا قدرتی آفت معیشت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ فچ کا مزید کہنا ہے کہ رواں سال کے اختتام تک اسٹیٹ بینک شرح سود میں کمی کر کے 14% تک لا سکتا ہے۔ حکومت پاکستان نے بجٹ میں مشکل ترین معاشی اہداف مقرر کیے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کے لیے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ معاشی رسک ہے۔ اشرف ملکم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ اربوں کھربوں کے کیپیسٹی چارجز صرف آئی پی پیز کو نہیں، سرکاری بجلی گھروں کو بھی مل رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ 45% کیپیسٹی چارجز خود سرکاری بجلی گھر لے جاتے ہیں۔ کول پاور پلانٹ 25% کم کیپیسٹی پر چلنے کے باوجود فل کیپیسٹی چارجز یعنی 692 ارب روپے اینٹھ لیتے ہیں۔ ونڈ آپریشنز 50% سے کم پر چلتے ہیں، پیسے پورے یعنی 175 ارب روپے لے اڑتے ہیں۔ RLNG 50% کم صلاحیت پر چلنے کے باوجود 180 ارب روپے کما لیتی ہے۔ یہ دھوکہ دہی کا فریم ورک صنعتوں، گھریلو اور تجارتی صارفین کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اب پیارے پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کیپیسٹی چارجز والے معاہدوں کی حفاظت کی بجائے ان پر نظر ثانی کریں۔ IPP معاہدوں پر نظر ثانی تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بتایا جائے کہ بند بجلی گھروں کو ہر سال 2000 ارب روپے دینے کا ذمہ دار کون ہے؟ IPPs معاہدوں کو حکومتی گارنٹی ملی ہوئی ہے، منسوخ نہیں کر سکتے۔ حکومت آڈٹ کر کے معاہدوں کا جائزہ لے رہی ہے۔ جس IPP سے فائدہ نہیں اسے خیر بات کہہ دیں گے۔ وفاقی وزیر پاور اویس احمد لغاری کی سابق وزیر گوہر اعجاز کو یقین دہانی، کہا کہ حکومت خود پاور پلانٹس اور بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو چلانا نہیں چاہتی، ان کی نجکاری کرنا حکومت کی واضح پالیسی ہے۔ IPPs کے مسئلے کا حل ان سے دوبارہ بات چیت ہے، سستے وسائل سے زیادہ بجلی بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ رکن قومی اسمبلی عمار احمد خان نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس معاملے پر بہت ڈس انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ کیپیسٹی چارجز 24 روپے فی یونٹ نہیں بلکہ 18 روپے فی یونٹ ہیں۔ ان کیپیسٹی چارجز میں سے 50% ہائیڈرل اور نیوکلیر پاور کی وجہ سے ہیں، جو ملک میں بجلی پیدا کرنے کے سب سے سستے ذرائع ہیں۔ ہمارے لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ملک میں گرمیاں بھی آتی ہیں اور بجلی کے یومیہ طلب 29,000 میگا واٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ نئی کیپیسٹی پیمنٹس میں سے زیادہ تر ہائیڈرل اور نیوکلیر انرجی کی وجہ سے ہیں، جبکہ گرمیوں میں ہائیڈرل پاور پر انحصار بڑھ جاتا ہے۔ اگر بجلی کی صلاحیت میں اضافہ نہ کیا جاتا تو 2015 کے بعد سے ہم یومیہ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہوتے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی معیشت میں قرضوں کا حجم 7% کم ہو کر 70% تک ہو سکتا ہے۔ رواں مالی سال پاکستان کے 62% محصولات قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے۔ مہنگائی کی شرح زیادہ رہے گی۔ گزشتہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو 2.4% رہی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک جاری کردہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح میں زراعت نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 11.8% تک پہنچی۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہونے سے پالیسی ریٹ میں کمی واقع ہوئی۔ مظفر گڑھ سے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی نے دعویٰ کیا ہے کہ کل رات ان کے گھر پر 20 سے 25 نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ نامعلوم افراد دیواریں پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور ان پر فائرنگ بھی کی، مگر وہ محفوظ رہے۔ جمشید دستی کا کہنا تھا کہ ان کا جرم صرف یہی ہے کہ وہ چیئرمین PTI کے ساتھ کھڑے ہیں۔
पुलिस और इंतज़ामिया ने जमशेद दस्ती के घर पर किसी भी कार्रवाई से इजहार लाताल्लुक़ी किया है। दूसरी जानिब PTI के ज़िली जनरल सेक्रेटरी मेहर जावेद हसन ने दावा किया है कि रुकन कौमी असम्बली मुअज़्ज़म खान जतोई को भी नामालूम अफराद मुल्तान में उनके क़यामगाह से ले गए हैं। मुअज़्ज़म जतोई की फैमिली इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ ने बुरी तरह इलेक्शन हारा और फिर फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आए। उसके बावजूद वो कहते हैं कि PTI वालों को इक़्तिदार का शौक़ है। मखसूस नशिस्तों पर वफाकी हुकूमत ने मज़ीद कुछ किया तो दोबारा अपने हक़ के लिए लड़ेंगे। उन्होंने ये बातें पेशावर में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक से गुफ्तगू में कहीं। यार ख्वाजा आसिफ खुद फॉर्म 47 में बैठा हुआ है, बुरी तरह इलेक्शन वो हारा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं इक़्तिदार के लिए हम बैठे हैं। हमने अपनी 2 हुकूमतें छोड़ी। अगर हमें इक़्तिदार का शौक होता तो हमने 2 हुकूमतें अपनी खुद छोड़ दी थी, पंजाब और KP की। उस पर इलेक्शन किसने नहीं करवाया? इन्होंने नहीं करवाया। हम इक़्तिदार वाले नहीं हैं भाई, हम हैं जमहूरियत वाले। हमने साबित की है, हमारे लीडर इमरान खान ने साबित की है। बाकी ज़बानी बातें करने से, ज़बानी दावे करने से ये कुछ नहीं बनता। आवाम देख रही है कि कौन हक पे और मौक़िफ़ पे डटा हुआ है, और वो सिर्फ इमरान खान है। और यही वजह है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी, उसकी पार्टी, आज वो आवाम की वज़ीराई हासिल है। माशाल्लाह 95% आवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ है। और ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, इनसे कहो आवाम में तो जाओ, आवाम में तो जाने के नहीं है, मुँह दिखाने के नहीं है। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। हज़ारों मुजाहिरीन आज भी ढाका में एहतजाज के लिए सड़कों पर निकले। कई मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की और रबर की गोलियां फायर की। झड़पों में 6 सहाफ़ियों समेत मुतअद्दिद मुजाहिरीन ज़ख्मी हो गए। बांग्लादेश में स्कूल और कॉलेजेस के बाद आज से तमाम जामियात भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ के पुरतशद्दुद एहतजाज में 6 अफराद हलाक हुए। गजा में इसराइली तैयारों की बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों और पनाह गाहों पर बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली फ़ौज ने 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनागुज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों ने मार्टर गोलों, बारूदी सुरंगों से इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमले किए। कई इसराइली टैंक तबाह हो गए, कई फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। इसराइल में 7 अक्टूबर के हमले की सरकारी तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा ज़ोर पकड़ गया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तहक़ीक़ात करवाने से साफ इनकार कर दिया है और काबीना से खिताब में कहा है कि पहले हमास का खात्मा करेंगे। कराची के इलाके में गोट गफूर बस्ती में सीवरेज के कुएं गिरकर 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 3 ज़ख्मी हो गए। इलाके में बाकायदा सीवरेज सिस्टम न होने के सबब लोगों ने अपनी मदद आप के तहत गहरे कुएं बना रखे हैं, जबकि उन पर लगाए गए ढक्कन इतने कमज़ोर हैं कि ज़रा सा वज़न पड़ने पर टूट जाते हैं। रिपोर्ट करेंगी किरण खान। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी यौम आशूर अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ इमाम वरगाहों से यौम आशूर के 12 जुलूस बरामद हुए, जिनकी सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए थे। देखिए पेशावर से अबू बकर सिद्दीक की रिपोर्ट। पेशावर में यौम आशूर का पहला जुलूस इमाम बारगाह सैयद अली शाह रिजवी कूचा जान से बरामद हुआ, जबकि शहर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से मजमूई तौर पर 12 जुलूस बरामद हुए। जुलूस में शरीक आज़ादारों ने शहदाए करबला की याद में नुहा ख्वानी और जंजीर ज़नी की। मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी पर 14,000 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात थे। जुलूसों की तरफ जाने वाले रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। CCTV कैमरों के जरिए भी जुलूसों की निगरानी की जाती रही। अमन कमेटी के लोग, इमामिया जरगे के लोग, जितने भी मशरान थे, ये उन्होंने एक एग्जेम्पलरी बिहेवियर एग्जिबिट किया है, भाईचारे का, अखुवत का और रवादारी का। और वाक़या करबला से जो हमें सबक मिलता है बर्दाश्त का, उसका भरपूर मुजाहिरा किया है। शहर भर में यौम आशूर के मौके पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल रही, जबकि पुलिस और ज़िली इंतजामिया समेत WSSP और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने भी मुहर्रमुल हराम के दौरान अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पेशावर। हैदराबाद, रोहड़ी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद, जाफराबाद, नौशहरा, पाराचनार और डेरा इस्माइल खान समेत मुल्क भर में आशूरा मुहर्रम के जुलूस निकाले गए और मजालिस अज़ा बर्पा की गई। रोहड़ी में तवील दुरानिया का नुढाला ताज़िया जुलूस 34 घंटे की मुसाफत तय करके और मंडू खबर और करबला मैदान में क़याम के बाद शोहदा कब्रिस्तान स्टेशन रोड पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुआ। जुलूस 8 और 9 मुहर्रम की रात शमा गुल होने के बाद इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद हुआ था।
हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद हुआ, जो करबला दादन शाह पर ख़त्म हुआ। मीरपुर खास, बदीन, जैकबाबाद, ठट्ठा, लाड़काना, नवाब शाह, थरपारकर, नौशहरा फिरोज, दादू, खैरपुर समेत सिंध के छोटे बड़े शहरों में शोहदा करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मुल्तान में यौम आशूर का इमाम बारगाह हिरा हैदरिया से निकलने वाला मरकजी जुलूस दरगाह शाह शम्स तबरेज़ पहुँच कर ख़त्म हुआ। कदीमी उस्ताद और शागिर्द के ताजियों के जुलूस भी बरामद हुए। फैसलाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीर धोबी घाट पर ख़त्म हुआ। अज़ादारों ने इमाम आली मकाम, उनके अजीज़ों और साथियों को सलाम पेश किया। गुजरांवाला, बहावलपुर, बहावल नगर, राजनपुर, झंग, सरगोधा, लोधना, डीजी खान, विहाड़ी, जहलम, नारोवाल समेत दीगर इलाकों से निकाले गए जुलूस अपनी मंजिलों पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गए। पारा चन्नार, नौशहरा, मानसहरा, डेरा इस्माइल खान, कोहाट, बनू, मर्दान, टांक, लकी मरवत में अज़ादारों ने नवासे रसूल और करबला के शोहदा को नजराने अक़ीदत पेश किया और जुलूस निकाले। गिलगित में मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस मरकजी इमामिया मस्जिद पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुआ। स्कर्दू, गांचे, खरमंग, शिगर, अस्तोर में यौम आशूर के मातमी जुलूस रिवायती रास्तों से होते हुए वापस अपने मकामात पर इख्तिताम पसीर हुए। मुजफ्फराबाद में आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पीर आलम शाह बुखारी पर इख्तिताम पसीर हुआ। मीरपुर, भिम्बर, बाग, वादी नीलम में आशूरा के जुलूस पर आमद हुए। हजरत इमाम हुसैन और मैदान करबला में अजीम कुर्बानी देने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जाफराबाद, नसीराबाद, खुजदार, हब में भी जुलूस निकाले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात यकीनी बनाने पर वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों सूबों के वज़राए आला को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों वज़राए आला की बेहतरीन क़यादत की बदौलत मुल्क भर में यौम आशूर की सरगर्मियाँ पुरअमन तरीके से पाए तकमील तक पहुँची। अल्लाह के फजल करम से पूरे मुल्क में अक़ीदत व एहतराम के साथ मजालिस और जुलूस का इनक़ाद हुआ। वफाक और सूबों के माबैन पुलिस, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहरिक करने के लिए हम आहंगी काबिल सताइश है। मुल्तान में यौम आशूर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मरकज़ी जुलूस दरगाह शाह शम्स तबरेज़ पहुँच कर ख़त्म हुआ। मज़ीद तफसील बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में यौम आशूर इंतहाई पुरअमन तरीके से गुजरा। मजमूई तौर पर 116 छोटे बड़े मातमी जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकले। मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हिरा हैदरी से सुबह बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दरगाह शाह शम्स तबरेज़ नमाज मगरिबैन के वक्त पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। जबकि दीगर जो बड़े जुलूसों में से आस्ताना लाल शाह से बरामद होने वाला जुलूस भी सूरज मियानी पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। जबकि इमाम बारगाह ज़ैनबिया से बरामद होने वाला जुलूस भी जो था वो भी सूरज मियानी के मुकाम पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो जुलूस थे वो चौक घंटा घर पहुँचे और इस मरकजी जुलूस में शामिल हुए। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और कौमी रज़ाकार ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जुलूस के जो रास्ते थे उनमें लंगर और सबीलों का भी एहतमाम किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादारी का सबसे बड़ा जुलूस पारा चनार के मरकज़ी इमाम बारगाह पर पहुँचकर ख़त्म हुआ और 300 इमाम बारगाहों में मजालिस से शाम गरीबा का इनक़ाद किया गया। तफसीलात बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। आशूर के मौके पर पाराचनार और जिला कुरम के 300 इमाम बारगाहों में मातमी मजालिस और जुलूसों का इनेकाद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादारी का बड़ा जुलूस पाराचनार के मरकजी इमाम बारगाह से नमाज ज़ुहरैन की अदायगी के बाद बरामद हो गया, जो शाम को इसी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हो गया। मातमी जुलूसों पर तेज बारिश शुरू हुई, ताहम अज़ादारों ने नवासे रसूल को खिराज अकीदत पेश करते हुए बारिश के दौरान भी अज़ादारी जारी रखी। पाराचनार में यौम आशूर के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। पाक अफगान सरहद की बंदिश के अलावा मोबाइल, PTCL और इंटरनेट सर्विस भी बंद रखी गई। पाराचनार में यौम आशूर के जुलूसों के इख्तिताम पर तमाम इमाम बारगाहों में मजालिस शाम गरीबा बर्पा किए जाते हैं और मुहर्रम के हवाले से मजालिस का सिलसिला 3 मुहर्रम तक जारी रहता है। कैमरामैन जावेद के साथ अली अब्दुल अफजाल, जियो न्यूज़, पाराचनार।